श्री वाहे सो पहचानी जो लड़े दीन के हेत कबहू ना छाड़े खेत आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज जियो बोलना जी सतनाम श्री वाहे चरबी पाके करके पेट शरीरां नू हाँ करके पेट शरीरां नू जिंदे बदल शहीद खून पा कौम दियां तकदीरां नू हाँ कौम दियां तकदीरां नू चुमके तिखिया तीरां नू हाँ चुमके तिखिया तीरां नू ठल देन दरिया जुल्म दे मेटन लोल कीरां नू हाँ मेटन लोल कीरां नू
ਦੀਆਂ ਪੈਰੀ ਪਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਸਿਰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਰਨ ਮੌਤ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ बहादुर साहब हिंद दे पीरां नू हाँ साहब हिंद दे पीरां नू जूझ मरे जो देश कौम लई सीस नवाउंदे वीरां नू हाँ सीस नवाउंदे वीरां नू हाँ सीस नवाउंदे वीरां नू साहिबां दे पवित्र अस्थानां ते हाजरियां भर रही गुरु प्यारियां गुरसिख संगतां मीरी पीरी दे मालक धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह सिख जग दे मोढ़ी धन धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा पवित्र अस्थान अज गुरु प्यारियां गुरसिख संगतां रल मिल के समुचा सिख जगत देशां विदेशां दे विच 6 जून 1984 का जो घल्लूघारा है आप बड़े शरधा भावना के नाल मना रहे हैं। उन्हां महान सूरमियां की अदुੱਤੀ ते बेमिसाल कुर्बानी अपने धर्म अस्थानां दे लई हस के वारिया उन्हां दा आपां याद कर रहे हैं। आओ प्यारिओ इस जिन्हों आपां नाम दिता घल्लूघारे दा इस तीसरे घल्लूघारे दे अंदर जो कुछ भी होया जेड़े पहले सिख कौम दे 2 घल्लूघारे ने 1746 का 1762 का वड्डा घल्लूघारा पहला छोटा घल्लूघारा फिर वड्डा घल्लूघारा फिर तीसरा 1984 का घल्लूघारा उन्हां 2 घल्लूघारियां ते तीसरे घल्लूघारे दे विच जमीन आसमान का फर्क है। उत्थे जिन्हां नाल साडा मुकाबला होया वो असीं कहंदे सी ये गैर ने मुगल ने पठान ने पर जिहड़ा तीसरा घल्लूघारा ये तां अपने देश दीयां फौजां चढ़ के आईयां। वो देश जिस देश नूं सिख कौम ने आज़ाद करवाउण वास्ते मुगलों के नाल जूझे अंग्रेज़ों के नाल जूझे मुगलों दीयां जड़ां पुट्टियां अते जिस लोकां दीयां जड़ां लाइयां वो अज साडीयां जड़ां पुट्टण वास्ते टैंकां तोपां अते मारू हथियारां नाल लैस हो के चढ़ के आए सन। आओ प्यारिओ जिन्ना समा इस अस्थानां ते संगतां दी सेवा करनी आ एक बार फतेह प्रवान करते हुए कोई भी रसना बांझी ना जावे। रिशपाल सिंह पमाल दे ढाडी जत्थे दी हाज़री लवाओ। साथी सुखपाल सिंह अजीतगढ़, प्रभजोत सिंह अजीतगढ़, गुरप्रीत सिंह बुरज राजगढ़ फतेह बुलाउने जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम का बहुत बड़ा कवि आ प्यारा सिंह निरशल ये ओदियां लाइनां लिखियां हुई ने। वो कहंदा ओ किन्ना है कैर कमीना विन्निया काल तख्त दा सीना नंगी करो गल ए सारी किसने रब नूं गोली मारी किड्डा वड्डा पाप है कीता किसने दिन नूं रात है कीता हरमंदर नूं मार गोलियां किसने आत्मघात है कीता। ये ओदी हूक आ। एक गैर सिख है पंजाबी कवि अहसन अफजल अहसन रंधावा पाकिस्तान का ओदे अंदरों ये हूक निकली सी। वो कहंदा हाय कट विखाया वैरियां अज 5 सदियां दा वैर। वो अगे लाइना लिखदा मेरी तपदी भट्ठी बन गई हर वेड़े दी एक इट जत्थे दुनिया मत्था पूजदी ओ जालमा दित्ती भेट।
मेरा शेर बहादुर सूरमा जरनैलां दा जरनैल ਉਹਨੇ मौत ब्याही हस के ਉਹਦੇ दिल च रता ना मैल मेरे बुरज मनारे ढा दिते ढा दिता तख्त अकाल मेरे सोने रंगा रंग अज लहू च लालो लाल ये ਉਹਦੇ अंदरली हूक है। एक गैर वेखो सिख आ पंजाबी आ एहसन अफजल रंधावा पाकिस्तान दा पर ਉਹਨੂੰ एक आस भी बहुत वड्डी है भावें सानू ना होवे ਉਹਨੂੰ आस आ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ सुन राहिया राहे ਜਾਂਦੇ ਆ मेरी लिख रखी एक बात सुन राहिया राहे ਜਾਂਦੇ ਆ मेरी लिख रखी एक बात मेरा डुबिया सूरज चढ़ेगा ओढ़ मुकेगी ए रात। आओ प्यारिओ अज दे दिन जो समय दी हुकूमत ने सिख कौम नूं जख्म दिते वो रिसदे रहणगे। ये जख्म कदे भरन वाली नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਰਦ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੇਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਿਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 6000 ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਹਿਲਾਤ ਚੰਦਰ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਵੀ ਕਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਆ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਹਿਲਾਤ ਚੰਦਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500। ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੇਖੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭੰਗ ਕਰਾਂ, ਆ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਆਪਦੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਦਾ 1947 ਦਾ, 2 ਜੂਨ 1947 ਦਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਭਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ, ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਲਤਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਠੇ, ਆ ਗਏ ਘਰੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ। ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਲੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਏ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਵਰਤਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
मैनू भिंडरां वाला चाहिदा, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। लो आपदे जरनैलां नूं जो कुछ बोलन लगी सी सारे कौम दे परोपकार भुला दिते ने। अज जो खालसे दी अदुੱਤੀ कुर्बानी है वो सारी विसर गई है, पर अज सिख कौम नूं एक सबक सिखाउणा चाहुंदी सी। ਉਹਨੇ भी ये जिद पकड़ ली सी। ਉਹਦੇ कहे हुए बोलां दा जिक्र माल दा ढाडी जत्था गा के ਇਹੋ पेश कर रहा। सत जरनैल तां सारे इंदरा इंज फुरमाउंदी ए, सिख कौम नूं शक्ति नाल दबाउणा चाहुंदी ए, सिख कौम नूं शक्ति नाल दबाउणा चाहुंदी ए। घेरा पा लो जाके अमृतसर नराले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं। ये जो संत सिपाही हर एक नूं है ताड़ रिहा, खास खास जो बंदे मेरे गट्टी चाड़ रिहा, खास खास जो बंदे मेरे गट्टी चाड़ रिहा। तुसी भी सबक सिखा दो मोटरसाइकिल वाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं। पानी सिर तो लंघ गया ना डराया डरदा ए, भारत नाल नहीं रहना ये प्रचार जो करदा ए, भारत नाल नहीं रहना ये प्रचार जो करदा ए। आजादी दा सुपना भुल जे ओ मत वाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं। जिन्नियां मर्जी फौजां हुण पंजाब नूं चाड़ दिओ, कर्फ्यू ला के मुंडे सिख कौम दे मार दिओ, कर्फ्यू ला के मुंडे सिख कौम दे मार दिओ। रशपाल ना भुल्ले इंदरा ते चाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं, फड़ लो जाके भिंडरां वाले नूं। उस समय यह ऐलान होया कहंदी मैनू केवल भिंडरां वाला चाहिदा है। गुरु प्यारिओ, एक पासे वो पवित्र महान शख्सियत दे टकसाल दे मुखी ने जेड़े सच्चे सुच्चे ने, जिन्हां दा किरदार कदे दोगला नहीं बनिया अते बाणी दे नाम दी रंगण विच रंगे हुए ने, ऐसे प्यारे ने। वेखो रौला किस गल तो होया, कौम दे नाल ज़ियादतियां शुरू होईयां 47 तो बाद सानू ज़रैम पेश आखिया गया। ये लफ्ज़ उन्हां लई वरतिया जांदा जिहड़े लुੱਟ खसुੱਟ करन वाले होण। वेखो देश आज़ाद होया, आज़ादी दे पूरे जश्न मनाए जाते हैं, हजे 2 महीने भी पूरे नहीं सी हुए। 10 अक्तूबर 1947 सी
सरदार पटेल वर्गिया ने जदों आ कहा सी, पंजाब दा पहला गवर्नर चंदू लाल त्रिवेदी, उन्होंने हुक्म हुए DC सद SSP बुला, इन्हां नूं कह भी सिख कौम ते वध तो वध सख्ती की जाए, जरैम पेशा कौम है, लुट खसुट करने वाले असीं नहीं, असीं तां सरबत दा भला मंगण वाले हाँ। गुरु का सिख तां हमेशा यही आखदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। हिंदुस्तान की आज़ादी वास्ते जिहड़ा साडे गुरुआं ने योगदान पाया, जो खालसे ने अदुੱਤੀ कुर्बानी की 18वीं सदी दे विच, उस तो बाद सिख राज कायम होया। उस तो बाद जिहड़ी 1849 तो लैके 1947 तक 2 साल घट बनदिया 98 साल की गुलामी है ना, उस गुलामी दे अंदर जो सिख कौम दी कुर्बानियां ने, लहरां चलदियां ने, मोर्चे लगदे ने, आपां किवें फांसियां दे तख्ते ते चढ़े हां। गदरी बाबियां दी शताब्दी मनाई जा रही है आज साल दे अंदर। गुरु प्यारिओ, गदरी बाबे वो जिहड़े अमेरिका तो आपदी जमीन जायदाद छड्ड के हिंदुस्तान नूं आज़ाद करवाउण वास्ते आए। कहण तो भाव एन सब तो अगे होकर जंग आज़ादी दी लड़ी हिंदुस्तान वास्ते गुरु के खालसिया ने, पर अज दे दिन सानू सबक सिखाउण वास्ते फौजां चाढ़ियां गईयां। ये कदे भी सिख भुला नहीं सकदा। हाँ, जिहड़े बेगैरत लोग हुंदे ने वो कह भी दिंदे ने ते भुलदे भी ने। याद करियो जसवंत कमल आपदे इस सियासी जिहड़े वो लेख लिखदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कमाल की गल लिखदा, कहंदा यहूदियां ने कदे ये नहीं सी आख्या भी असीं भुल जांगे। यहूदियां ने सिर नाल सिर जोड़ के जदों हिटलर ने उन्होंने मार मारी, बहुत वड्डी, सातों भी वड्डी मार पई उन्होंने, उन्होंने फैसला किया सी जिहड़ा साडे नाल होया याद रखांगे। अज तां असीं कह दिंदे ना, कई साडे कह दिंदे ने आगू भी भुल जाना चाहिए, इस कौम नूं काले दिनां नूं भुल जाने चाहिए। जो काले दिन सी अज दे किहड़े बहुते चिट्टे दिन ने चलदे, अज भी वेखो उन्होंने काले दिन आखिया जा रहा है, भुल जो। पर यहूदियां ने फैसला किया, कहंदे भुलांगे नहीं, आपदे बच्चों नूं पढ़ावांगे, आपदा देश बनावांगे। उन्होंने इस पर नूं पूरा किया जो दुनिया के कारोबार दे विच, बिजनेस दे विच यहूदी छाए पे ने। इसलिए प्यारिओ, आपदे ते होए इस साके नूं हमेशा याद करियो, सानू सिक्ख्या बहुत वड्डी मिलदी है। महापुरख सच्चे सुच्चे सी, गल कित्थों बिगड़दी है। हाँ, जिन्हें केवल कलियां वोटां ही लैणियां ने, कुर्सी दी भुख है, चौधर मननी है, पर उन्हें तां नहीं कदे सोचना, वो सोचदे सी 1977 दे विच इंदिरा चोणां जदों हारी सी, वो जेल च गई, तिहाड़ जेल च 13 दिन वास्ते, क्योंकि गलतियां हो ही जांदियां ने लीडरां तो। 13 दिनां दे विच 2 पांडे भरा हुए ने, यूपी दे भोलेनाथ पांडे, 2 पांडे भरा सन, उन्होंने जहाज अगवा किया। वो जहाज जदों अगवा होया, इंदिरा भी बाहर, वो भी आज़ाद करवा ले। उन्होंने एक नूं पुलिस की नौकरी मिली, SP बनाया गया, ते एक नूं टिकट दी गई। फिर उन्हीं दिनों के विच उधर महापुरख टकसाल के मुखी बन गए सन। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं किसी ने अग्न भेंट किया, भेंट कर दिता। भाई मनजीत सिंह जी और भाई मुसीबत सिंह उन्हें जहाज अगवा कर लिया। जदों राजा संसी हवाई अड्डे ते उतारिया गया, उहदे सीधी ही गोली मार दी गई। उदों महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी बोले, वो कहते हाँ हाँ सानू दसो आ दोहरे कानून क्यों, एक नूं तां कुर्सियां मिल रही ने, एक दे सीधियां गोलियां मार रही, साडे नाल इह वितकरा क्यों हो रहा है। ये वितकरा चलदा सी। आपां गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी पुरब मनाया ना, जिहड़ा गुरु नानक देव जी महाराज जी तो विरोध शुरू होया, क्योंकि गुरु नानक दा दर बराबरता दी ये सिक्ख्या सानू दिंदा है। इत्थे कोई ऊच नीच नहीं तो हिंदुस्तान के सब तो वड्डे रौले सी, भारत के हिंदुस्तान के रौले अज तक खत्म नहीं हुए, वो खत्म भी नहीं होने। खत्म तां नहीं होने क्योंकि हुण लीडरां दे वोट बैंक बने हुए हैं। वो आ रौला जात पात दा, ऊच नीचता दा। बंदे नूं पहलां पुछना तेरी जात की है। वेखो महाराज कहंदे जात का गर्व ना कर, मूर्ख गवारा। कहंदे तू मूर्ख हाँ, आपदे काम चंगे बना, आपदी करनी चंगी बना, लोकी तैनूं याद करनगे। जे काम माड़े आ, भावें किड्डा वड्डा खानदान होवे, लोकी माड़ा ही कहणगे। काम चंगे आ, लोकी तुहानूं सलाउणगे। काम चंगे करके वेख लो। ਇਹ गुरु नानक दे दर दा उपदेश सी, पर ਜਿਹੜੇ जात पात दा रौला ਲਈ बैठे सी उन्हां नूं चुभिया। गल उथों सुलगदी सुलगदी संझी संगत पंगत क्यों आ, सब नूं बराबरता क्यों मिलदी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे स्वरूप जदों तैयार होए, बाणी दर्ज की गई, ऐन सारे वितकरे भुला के इलाकाबाजी ना रखी गई। ਜਿਹੜਾ भी आया जिहदे शब्द
ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵਧੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਪਚਾਲ ਅੱਜ ਜਾਮਨੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਅੱਜ ਜਾਮਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਪੀਵਣੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਜਾਮਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਪੀਵਣੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਪੰਥ ਕਰੂਗਾ ਸਲਾਮਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਓ ਕਰੂਗਾ ਸਲਾਮਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਿਓ ਹੋ ਜਸ ਗਾਊਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਮਾਲ ਦਾਦੇ ਰੱਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਰਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਰਦ ਗਰਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਸਾਰੀ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੌਂਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਖੀ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਣਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਣਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਣਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਜ਼ਦਲ ਗੁਲਾਮ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਣਖੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਣਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਣਖੀ ਬਹਾਦਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਗਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰੀ ਬਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਣਖੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅਣਖੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਣਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ 2 ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਿਉਣਾ ਪਰ ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਮਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣਿਓ ਇੰਨੀ ਨਿਭਾਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਣਖੀ ਸੀ ਨਾ ਅਣਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਨਿਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਖੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਣਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਛੱਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਫੌਜੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਭੰਨ ਤੇ ਬਿਠਾੜੇ ਸੀ
ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਾਲਸੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਧਰਤੀ। ਆਗੂ ਮਰਵਾਤੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾਤੇ ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬਲਵੰਤ ਗਾਉਣਗੇ। ਛੰਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਰਮ ਚੱਕਤਾ ਅੱਜ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਭਰਮ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੇਸਬਾ ਨਚਾਈ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਤਾ। ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਐਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਵੇਖੋ ਆ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਮੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਸੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਕਾਰੇ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ। ਹੋ ਗਈ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ, ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਤਾ ਕਾਲਾ, ਲਾ ਦਿਓ ਪੱਗਾਂ ਫੂਕ ਦਿਓ ਮਾਲਾ। ਬਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਮਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਵਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਂ ਦਾ 61 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ 65 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਕੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ। 65 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਛਬੀਲਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟਰੇਲੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਛਕਾਉਨੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਮਰਾ, ਜਿਹੜੇ 65 ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਜਾਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ ਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੱਟ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਏ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਵੇਖੋ ਗੋਦੀ ਪੋਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਏ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਖੜਾਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜੀ,
ਜਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ ਜੇ 4 ਜੂਨ 5 ਜੂਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਦਿਨ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸੂਰਮੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟੈਂਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਏ। ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 5 ਜੂਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਮਾਰਿਆ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੁਕੇ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ 2 ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇੰਜ ਸੁਣ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਨਿਭ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੁਲਾਰਿਆ ਵੇ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਕੌਲ ਦੁਲਾਰਿਆ ਵੇ। ਜਾਨ ਵਾਰਤੀ ਬੇ ਮਸਾਲ ਨਿਭ ਗਈ। ਸੌਂਪੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪਲਟਣ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਨਿਭ ਗਈ। ਜਰਨਲ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਮਾਲ ਨਿਭ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਮਾਲ ਨਿਭ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਜਰਨੈਲਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਏ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੀ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੂਰਮੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਡਟੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਏ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ 19 ਮਈ ਦਾ। 19 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਆਏ ਭਚੰਗੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। 19 ਮਈ 1984 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੀ, 19 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲੇ ਵਸਤਰ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਉਹਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਕੁ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੜਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੜਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਾਲ ਲਿਆ। ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਕਾਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚੀਥੜੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਮੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜੂ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜੂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਡੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੂਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥਣ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਰ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰਬਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਬਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ 6 ਜੂਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਚੰਗੀ ਕਾਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 10:30 ਵਜੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਚੌਂਕੀਮਾਨ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹਰ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ।
मैं एक वादा करदा मां तेरे नाल, आ जिहड़ी मैनू नौकरी मिली आ ਉਹ मैं तनदेही दे नाल निभा दियांगा, तनदेही दे नाल निभा दियांगा। कहंदे ਉਹ भी उस समय महापुरखां दे सामने शहीद होया। इहो जे कौम दे हीरे शहीद होंदे ने। महापुरखां नूं आखिया गया, महापुरखो हुक्म, महापुरख कहंदे सवेरे 6 बजे तक, अज 6 जून दे विच तड़के 6 बजे तक डटे रहो मोर्चियां ते। अगे जिहड़ा होवेगा फैसला, मैदाने अगे जाके बाहर निकल के फिर शहादत दा जाम पीवांगे। कहंदे टैंकर नेड़े आ गई सी श्री अकाल तख्त साहिब दे, फौज दे नेड़े आ गई सी। फौज ने आले दुआले दे जड़ियां टैंकियां नूं ऐन नेस तो नबूद कर दिता, ढा दिता सी। बुंगियां नूं ढा दिता गया गोले मार मार के। अद्धा श्री अकाल तख्त उतां तो जिहड़े गुंबद सी वो ढा दिते गए। गुरु प्यारिओ, गोले चलाए गए, गोले मारे गए ने। कहंदे जदों नेड़े फौज आ गई, इधर महापुरखे अमृत वेले उठे, जाप कीता पानी दा जो बाणी दा नितनेम सी। कहंदे जाप करके फिर आराम कीता। आराम करते करते भाई अमरीक सिंह जी भी उत्थे आ गए। जदों भाई अमरीक सिंह फैडरेशन वाले उत्थे आ गए, कहंदे जदों उत्थे फिर महापुरखों तो पूछा गया, महापुरखों की हुक्म? कहंदे 9 बजे तक मोर्चियां ते डटे रहो, 9 बजे फिर अगे बाहर निकलांगे। 9 बजे ने, 9 दे 9:30 बजे वज गए ने। मुख्तियार सिंह मुखी वर्गे कहंदे उस समय दे जिहड़े कोल सन महापुरखां दे जिउंदे ने, वो किवें जिउंदे ने उन्हें आप दस्सिया। आप दस्सिया, लिखत मिलदी है जांबाज खालसा भिंडरां वाला। वो किताब जिहड़ी मार्केट दे विच पढ़ के वेखो, अर्शी साहब उन्हां दी उस समय दी मिलदी है। गुरु प्यारिओ, ध्यान दे नाल सरवण करना। 9:30 बजे कहंदे दमाला सजा के संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले अज निभाउण वास्ते तैयार हो गए ने। देखो जिहड़ी गल कहनी, जे फौज बढ़ेगी, जे फौज बढ़ेगी, मेरी लाश तो जिहड़े उत्तों लंघ के कहण वाले सी उन्हां ने तां हथ खड़े कीते सी, हथ खड़े कीते, पर निभाई किन्हां ने आ? ये आ जोधे ने, आ मर्द ने। अज दे दिन जिन्हां दा साका मनाया जा रहा ते जिन्हां नूं आपां याद कर रहे हैं, तैयार हो गए ने। कहंदे जदों तैयार होके थल्लों पौड़ियां चढ़न लगे ने, मगर सारे जोधे भाई अमरीक सिंह जी, बाबा अठारा सिंह जी फैडरेशन दे, भाई गुरजीत सिंह जी, कहंदे भाई दलबीर सिंह जी, ये सारे मगर लाइन बनाई सिंह खलोते ने। अगों जदों रुके ना, रुके, मगरले सिंघां ने आवाज दित्ती भी अगे रुक क्यों गए महापुरख? ते अगों आवाज आई, महापुरख अरदास करदे ने, अरदास करदे ने। अरदास यही सी उस जोधे उस मर्द दी, ऐ मेरे मीरी पीरी दे मालक, तां जिन्नी भी मैनू आजू बख्शी, मेरे ते किरपा रही, मैं तेरे इस दर्दी तेरे पंथ दी मैं सेवा कीती है, मेरे तो गलती हुई होवे तां मैनू मुआफ करना, हुण किरपा करनी मेरा सिदक कायम रहे। जेड़े बोल मैं बोलदा रहा वो मैं पूरे कर सकां, दाता किरपा करनी। मुल भी तां ही पैंदा है ना, कच्चियां पिल्लियां दा मुल नहीं पैंदा, मुल नहीं पैंदा कच्चे पिल्ले जे होण। आगू इहो जिहा कौम नूं कदे कदाई मिलदा, ਜਿਹੜੇ कौम दे नाल गदारियां करन वालियां दियां तां कतारां बड़ियां लंमियां ने, तां पैदा हुंदे ही रहणगे। जिन्हां ने कौम दे नाल गदारियां कीतियां जां कौम दे भविख दे विच जां छुरा मारिया, कौम दे हक्कां दे वल कोई ध्यान नहीं दित्ता, तां बड़े होणगे, अज भी ने। पर इहो जिहा जिहड़ा कौम दा मुहांदरा सवारे, कौम दा मूँह मत्था सवार देवे, इहो जिहा लीडर आगू तां कदे कदाई मिलदा ही ना, कदे कदाई मिलिया करदा। वो उदों मिलिया सी संत बाबा जरनैल सिंह जी। जून महीने ਜਿਹੜੇ 2 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ, 77 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ, 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਉੜੀ ਵੱਲ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀਆਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਝੁੱਲਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ भी जे जान भी वारनी पई, श्री अकाल तख्त साहिब दे लई जान वार देंगे। पर माल दा ढाडी जत्था गा के
ਇਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। है दर्दां भरी कहानी, लिख न सकती कलम न माणी, लिख न सकती कलम न माणी। करने सदम सिख सुतवादी, सौ है गौरमेंट ने खादी, सौ है गौरमेंट ने खादी। हरदम करफ्यू लग्या रहिंदा, करफ्यू लग्या रहिंदा, मच्चियां हाल पुकारां ने। हर मंदिर लई लाते सिर ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਈ ਲਾਤੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। फौजा जबरी हमला कीता, लहू सी सिख संगत दा पीता, लहू सी सिख संगत दा पीता। जे बाल बिरद जो न्याणे, मारे प्यासे भुखे पाने, बच्चे बाल बिरद जो न्याणे, मारे प्यासे भुखे पाने। अखां सावे पुत मरवाते, सावे पुत मरवाते कई धर्मी मुटियारां ने। हर मंदिर लई लाते सिर ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਈ ਲਾਤੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਫੜ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। अहमद शाह तो दूजी वारी ए सरकार ने करी खुआरी, अहमद शाह तो दूजी वारी ए सरकार ने करी खुआरी। भुल गए जो बंदा छुडवाइयां, जो बंदा छुडवाइयां खालसे कई हजारां ने। हर मंदिर लई लाते सिर ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਈ ਲਾਤੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ।
ਜਾਣੇ ਸਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣੇ ਸਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਬਲਵੀਰ ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਬਲਵੀਰ ਲੜਾਕੇ ਵੀਰੋ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਵੀਰੋ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਗਾਉਂਦੇ ਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਰ ਲੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਲਈ ਲਾਤੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਲਈ ਲਾਤੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਈ ਲਾਤੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਬ ਜੋ ਆਪਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਦ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ। ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਹਾਕਮ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਵੀ, ਅਣਖ ਵੇਚੀ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੌਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕਦੀ, ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਜਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।